اس جلسے کے دوران بہت سے لوگوں کے خطوط، فیکسز اور فون پر پیغامات اور دلی جذبات کے اظہار کے بارے میں اعلانات بھی ہوتے رہے کارروائی کے دوران، اور بتایا جاتا رہا۔ دنیا میں رہنے والے بھی یاد رکھیں کہ اگر ہمارے اندر جلسے کے مقاصد کو سمجھنے اور اس کے حصول کے لیے ایک جوش اور جذبہ بیدار نہیں ہو رہا، اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کر رہے جن کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، تو ہمارے جذبات کے اظہار نرے کھوکھلے دعوے ہیں۔ زیادہ تر اظہار پاکستانی احمدیوں یا دنیا میں بسنے والے پاکستانی نژاد احمدیوں کی طرف سے ہوا ہے۔ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جلسہ کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے، حضرت مسیح السلام کے جلسہ کو اغراض و مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اس فکرے کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یورپ اور امریکہ کے سعید لوگ اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یورپ اور امریکہ کے شامل ہونے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ افریقہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال بیعتیں ہو رہی ہیں۔ عیسائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑی تعداد افریقن ممالک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جمع ہو رہی ہے اور تثلیث کو چھوڑ کر خدائے واحد کا نعرہ لگا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت جلسہ سالانہ قادیان دارالامان حضرت خلیفۃ المسیح الخامس 7 سالہ خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر! عرب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیرنے کی ایک ہوا چلائی ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں جن کے کہنے پر مخالفین جماعت احمدیہ کو استہزاء کا نشانہ بنایا کرتے تھے کہ ایک آدھ کوئی بیعت ہو جاتی ہے تو جماعت میں اگر کوئی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے دنیا کی فتح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج انہی باتوں نے دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ وہ خدا جو سچے وعدوں والا خدا ہے، آج جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے بڑی شان سے ہمیں دکھا رہا ہے تو مخالفین احمدیت کے ایوانوں میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ غلام احمد کی جے! غلام احمد کی جے! غلام احمد کی جے! اگر جماعت احمدیہ ایک سوکھا ہوا درخت ہے، اسلام احمدیت حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر! اگر جماعت احمدیہ ایک سوکھتا ہوا درخت ہے جو آہستہ آہستہ خود ہی اپنی ہری بھری شاخوں کو سوکھتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو پھر مخالفین کو کیا فکر ہے؟ دنیا کے ہر ملک میں جماعت احمدیہ کی مخالفت کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری دنیا کے ملکوں میں نہیں، مسلمان ملکوں میں نہیں، بلکہ اب تو یورپ اور امریکہ کے ممالک میں بھی جماعت کے خلاف مخالفت کا بازار دن بدن گرم ہو رہا ہے۔ گو کہ وہاں بھی مسلمانوں کا ہاتھ زیادہ ہے، لیکن بہرحال ان ملکوں میں بھی حالت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سب باتیں اس چیز کا ثبوت ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا فرماتے ہوئے قادیان سے اٹھی ہوئی اس آواز کو جو خدا اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہی تھی، دنیا کے ہر بر اعظم کے ہر کونے میں محض اور محض اپنے فضل سے
बड़ी शान से और बड़ी शौकत से फैला रहा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम अहमद की जय, गुलाम अहमद की जय, कादियान दारुल अमान जिंदाबाद, कादियान दारुल नारे तकबीर, इस्लाम अहमदियत, हजरत खातमुल अंबिया गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, 7 साल खिलाफत जुबली, नारे तकबीर। दुश्मन अपनी नाकाम कोशिशें करता रहेगा, उसे ये नाकाम कोशिशें करते रहने दें, लेकिन अहमदी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से किए गए अपने अहद बैत को पूरा करने की कोशिश करें। जमात की ये तरक्की हम पर एक ज़िम्मेदारी डाल रही है, और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन लोगों पर है जो मराकज़ अहमदियत में बैठे हुए हैं, जो वाक़फ़ीन ज़िंदगी हैं, जिनमें कादियान भी शामिल है और रवा के रहने वाले भी शामिल हैं, कि अपने तकवा के मायारों को बुलंद से बुलंद तर करते चले जाएं। कादियान के रहने वाले, जिनके बड़ों ने कुर्बानियों के मायार कायम किए, आला तरीन मायार कायम किए, अपने आबा व अजदाद के उन नमूनों और उन कुर्बानियों को देखें और फिर अपने जायज़े लें कि क्या हमने वो मायार कायम किए हुए हैं, या हम मायार कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनमें कमी आई है। हमेशा याद रखें कि दुनिया में जब अहमदियत फैल रही है तो नए आने वालों की नज़रें भी आपकी तरफ हैं। बस दुनिया की तरफ देखने के बजाय अपने दिलों में मार्फत इलाही के रास्ते बनाने होंगे। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी के उन रास्तों पर चलने की कोशिश करनी होगी, जिनका उसवा हमारे सामने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया, कायम फरमाया। तभी हम उन नए आने वालों की आसन रंग में तरबियत कर सकेंगे। अगर हम आज अपने नफूस के तज़किये की कोशिश नहीं करेंगे तो नए आने वालों की मार्फत में तरक्की के लिए मुमीद व मुआवन किस तरह बन सकेंगे। एक वक्त था कि हिंदुस्तान में अहमदियों की मुखालफत नहीं होती थी, यानी तक़सीम हिंदो पाकिस्तान के बाद जिस तरह गुज़श्ता चंद सालों से इसमें शिद्दत और मज़ीद शिद्दत पैदा हुई है। नए शामिल होने वाले और गरीब अहमदियों को जिस तरह डराया और धमकाया जाता है, बल्कि इनके घरों से बेघर भी किया जाता है, जायदादें और मकान लूटे जाते हैं, हत्ता के बाज़ को इस बात पर शहादत का मर्तबा मिला कि उन्होंने मुनादी की आवाज़ पर आमन्ना कहा। शुहदाए अहमदियत जिंदाबाद, शुहदाए अहमदियत जिंदाबाद, शुहदाए अहमदियत जिंदाबाद, असीरान रहमाना जिंदाबाद, असीरान रहमाना शुहदाए अहमदियत जिंदाबाद, शुहदाए अहमदियत जिंदाबाद, असीरान राह मौला जिंदाबाद, असीरान राह मौला जिंदाबाद, कादियान दारुल अमान गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की नारा तकबीर। यकीनन ये मुकाम उन्हें ईमान में तरक्की और मार्फत इलाही में तरक्की की वजह से मिला। बस ये नमूने हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कबूल अहमदियत और ईमान में पुख्तगी की जो हवा चलाई है, ये तो इलाही तकदीर है, लेकिन साथ ही पुराने अहमदियों और ख़ास तौर पर ऐसे खिदमत करने वालों के लिए एक फ़िक्र अंगेज़ आवाज़ भी है, जिन्होंने दीन के लिए अपने आप को पेश कर दिया है कि अपने अंदर सबसे बढ़कर वो पाक इनकिलाब पैदा करें जिसका हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमसे मुतालबा कर रहे हैं, ताकि मार्फत इलाही को अपने दिलों में कायम करते हुए उस ज़िंदगी बख्श नेमत से दूसरों के दिलों को भी ज़िंदगी और ताज़गी अता करने की कोशिश करने वाले बन सकें।